अस्सलाम वालेकुम, हेलो एवरीवन। मैं हूं अमर, आप देख रहे हैं वॉइस ऑफ बेंगलुरु। दोस्तों, आज हम HBR लेआउट में मौजूद हैं और आज यहां पर विशाल भारत वेलफेयर चैरिटेबल ट्रस्ट के फाउंडर सज्जाद सेठ यहां पर ज़रूरतमंदों में रेशन तकसीम कर रहे हैं। इसके साथ साथ दोस्तों, आपने देखा होगा ऑटो में ड्राइवर्स को, ऑटो चलाने वालों को ऑटो ड्राइवर्स कहते हैं, जो जेंट्स चलाते हैं। यहाँ पर सज्जाद सेठ लेडीज को यहाँ पर यूनिफॉर्म्स में तकसीम कर रहे हैं ऑटो चलाने के लिए। इनको ऑटो पायलट के नाम से लक़ब दिया गया है। यहाँ पर ऑटो ड्राइवर्स जो लेडीज़ हैं उनको इनकरेज हमेशा से कर रहे हैं। हालांकि ये 40 साल से ज़रूरतमंदों में रेशन तकसीम करते आ रहे हैं, ज़रूरतमंदों की सपोर्ट करते आ रहे हैं। आइए जानते हैं और बात करते हैं सज्जाद सेठ से। चैरिटेबल ट्रस्ट अपने खिदमत को अंजाम देते आ रहे हैं, क्या कहना चाहेंगे? ये रमज़ान का महीना है, हम 10वां साल राशन का तकसीम कर रहे हैं। 10वां साल राशन का हम तकसीम कर रहे हैं। ये टाइम कम रहने की वजह से और हमारे से हमना मिनिस्टर का अपॉइंटमेंट नहीं मिलने से बहुत बड़ा फंक्शन करने का हमारा इरादा था ट्रस्ट के यहाँ का, लेकिन जनाब ज़मीर अहमद साहब विधानसभा में सेशन में बिजी होने की वजह से हमें पोस्टपोन करके सिर्फ राशन और ड्राइवरों को यूनिफॉर्म, वुमेन ड्राइवर्स को यूनिफॉर्म दे रहे। आगे चलकर इंशाल्लाह बहुत जल्द हमें एक बड़ा फंक्शन करेंगे। उस फंक्शन में स्कॉलरशिप, सीनियर सिटीज़न को स्कॉलरशिप और साथ ही साथ विडोज़ को, जो विडो हैं उनको, डाइवर्स को, इनको सब अलग अलग स्कीम्स है। उस स्कीम के हिसाब से ट्रस्ट के मेंबर्स को हम इंशाल्लाह ज़रूर देंगे। सर, देखा जाता है बड़ी तादाद में बहुत सारे लड़कियां, लेडीज़ इधर पर मौजूद हैं, क्या कहना चाहेंगे सर? मैं तमाम हमारे माँ बहनों से कहता हूँ कि आप अपने अपने जो मेंबरशिप है उस मेंबरशिप में भरपूर तावन उठाओ। जब जब हम प्रेस से इन्फॉर्म करेंगे तब आकर इसी तरीके से बैठकर अपना काम करा के लेके जाओ। सर, आज रेशन किट आने वाले दिनों में क्या प्लानिंग रहेंगे? हमारे आने वाले दिनों में बच्चों को स्कॉलरशिप है, सीनियर सिटीजन्स को मेडिकल फैसिलिटीज़ है और हेल्थ कैंप है। जब हर 2 महीने 3 महीने में एक प्रोग्राम इंशाल्लाह। इसके बाद विशाल भारत वेलफेयर ट्रस्ट के साथ एक बहुत बड़ी टीम काम करती है सर। जी, ये विशाल भारत वेलफेयर चैरिटेबल ट्रस्ट के अंदर सब अलग अलग इदारे हैं। जैसा कि हमारे अब्दुल सुभान मुश्ताक जो हैं, इनका एक इदारा है, मंजू का एक इदारा है, हमारे रघु का एक इदारा है, और नील संदर से अब्बास आके ज़हीर अब्बास, उनका एक इदारा है, संपत का एक इदारा है। यहाँ पे हमारे साथ सबको एडवाइस करने के वास्ते हमारे मोहम्मद रफ़ी एडवोकेट साहब हैं, और डामनिक साहब का एक इंस्टीट्यूट है जो हैंडीकैप, फिजिकली हैंडीकैप जो बच्चे रहते हैं, उनका हाथ पैर नहीं रहते, उनको मदद करते हैं, इमदाद करते हैं हम लोग। तो सब एक एक नगीना है, एक एक नगीना को चुनकर एक माला बनाए हम लोग। इसके अंदर रघु है, संपत है, माया लागू है, हमारे मंजू है। हमारे 2 साथी नहीं आए, जो एक साथी नहीं आया, माया लागू भी हमारा एक साथी है, लेकिन वो बदकिस्मती से हमारे टच में नहीं है, वो बाहर है। इंशाल्लाह आगे हमें उसे भी साथ लेके आएंगे। सब एक एक यूनियन का एक एक सरपरस्त जो है हमारे ट्रस्ट के अंदर साथ मिलकर हर सालाना काम करते हैं। इंशाल्लाह आगे भी करते आएंगे। जी, रेशन किट कितने दे रहे हैं? अभी 220 आदमी को दे रहे हैं, 20 लेडीज़ को दे रहे हैं, ड्राइवर जो है पायलट, ऑटो पायलट, उनको दे रहे हैं। जो नॉर्मल जो है ट्रस्ट के मेंबर्स हैं उनको 20 दे रहे हैं। ये ऑटो पे होता है सर? ऑटो पायलट बोले तो ऑटो ड्राइवर जो है जेंट्स ऑटो ड्राइवर चलाता है। अभी हमें ऑटो ड्राइवर को ऑटो पायलट बनाए, लेडीज़ को पायलट इसलिए, प्लेन भी उड़ा रही है लेडीज़, मेट्रो भी चला रही है लेडीज़, डॉक्टर भी है, लॉयर भी है, इंजीनियर भी है। इसके लिए वो सब मिलाए तो एक पायलट होता है। इसके लिए हम ऑटो ड्राइवर को आज से लेडीज़ ऑटो ड्राइवर को पायलट का लक़ब दिए हैं। ರಂಜಾನ್ ಮಾಸದ ವಿಶೇಷ ದಿನ, ನೂರಾರು ಜನಕ್ಕೂ ಇವತ್ತು ನಮ್ಮ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಸಜ್ಜಾದ್ ಸೇಠ್ ಅವರು ರೇಷನ್ ಕಿಟ್ಗಳನ್ನ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಮತ್ತು ಹಾಗೆ ಮಹಿಳಾ ಚಾಲಕರಿಗೆ, ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ಮಹಿಳಾ ಚಾಲಕರಿಗೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಯೂನಿಫಾರ್ಮ್ ಕೊಡೋ ಮುಖಾಂತರ ಅವ್ರ ಜೊತೆ ನಾವೆಲ್ಲ ಇದ್ದೀವಿ, ನೀವೆಲ್ಲ ಆಟೋನ ಧೈರ್ಯವಾಗಿ ಓಡಿಸಿ ಅಂತೇಳಿ ಇವತ್ತು ಭರವಸೆ ಕೊಡ್ತಾಯಿದ್ದಾರೆ. ಮತ್ತು ಮಹಿಳಾ ಚಾಲಕರಿಗೆ ಏನಾದರೂ ನೀವು ಆಟೋ ತೊಗೊಳ್ಲಿಕ್ಕೆ ಹೋದಾಗ ನಿಮಗೆ ಲೋನ್ ಆಗಲಿ, ಬೇರೆ ಏನು ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಬೇಕು, DL ವ್ಯವಸ್ಥೆ, ಅದನ್ನು ಸಹ ಇವತ್ತು ಮಾಡಿಕೊಡ್ತೀನಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ
ಎಲ್ಲ ದಿಕ್ಕಲ್ಲೂ ಸಹ ಇವತ್ತು ಹೋಗ್ತಾ ಇದೆ. ಒಂದು ಮಾದರಿಯಾಗಿ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಮಹಿಳೆಯರಿಗೆ ಒಂದು ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ಯಾವ ರೀತಿ ನೀವು ದುಡಿದು ಬದುಕ್ಬೋದು. ಆವಾಗಲೇ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ರು, ಸುಮಾರು ಜನ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಮುಸ್ಲಿಮ್ಸವ್ರನ್ನ ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ಕಳ್ಸೋದು ಬೇಡ, ಆದರೆ ಬೈ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ರು ಇವತ್ತು ಚಂದ್ರಗೂ ಹೋಗಿದ್ದಾರೆ ಮಹಿಳೆಯರು, ಮೆಟ್ರೋ ಓಡಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಫ್ಲೈಟ್ ಓಡಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಆಟೋ ಡ್ರೈವರ್ ಅನ್ಬಾರ್ದು, ಆಟೋ ಪೈಲಟ್ ಅನ್ಬೇಕು ಅಂತೇಳಿ ಇಂಥ ಇವತ್ತು ಸಜ್ಜಾದ್ ಬೈ ಅವರು ಇಷ್ಟೊಂದು ಜನನ ಪ್ರೀತಿನ ಪಡೆದಿರೋದು ನಮಗೆಲ್ಲ ಖುಷಿ ವಿಚಾರ. ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲೂ ನಾವು ಭಾಗಿಯಾಗಿದ್ದೀವಿ. ತುಂಬ ಒಂದು ಮನಸ್ಸಿಗೆ ಮುಟ್ಟುವಂಥ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಇದೇ ರೀತಿ ಭಗವಂತ ಅವ್ರಿಗೆ ಇನ್ನೂ ದೊಡ್ಡ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಶಕ್ತಿ ಕೊಡಲಿ ಅಂತೇಳಿ ಈ ಮೂಲಕ ನಾನು ಕೇಳ್ಕೊತೀನಿ. ಪ್ರತಿ ವರ್ಷದಂತೆ ವಿಶಾಲ್ ಭಾರತ್ ಚಾರಿಟೇಬಲ್ ಟ್ರಸ್ಟ್ ವತಿಯಿಂದ ಹಾಗೂ 30 ವರ್ಷಗಳ ಆಟೋ ಚಾಲಕರ ಪರವಾಗಿ ಹೋರಾಟ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಇಲ್ಲಿವರೆಗೂ ನಮ್ಮ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ಸಾಥ್ ಕೊಟ್ಕೊಂಡು ಬಂದಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಇವತ್ತು ಪ್ರತಿ ವರ್ಷದಂತೆ ರಂಜಾನ್ ಹಬ್ಬದ ಪ್ರಯುಕ್ತ ಪವಿತ್ರವಾದ ದಿವಸ ಏನು ದಾನ ಮಾಡುವ ಒಂದು ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ ಇದೆ, ಆ ಒಂದು ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯನ್ನು ಹಾಗೆ ಮುಂದುವರಿಸ್ಕೊಂಬತ್ತಿದ್ದಾರೆ ವಿಶಾಲ್ ಭಾರತ್ ಟ್ರಸ್ಟ್ ವತಿಯಿಂದ. ಹಾಗಾಗಿ ನಮ್ಮ ಸಮಸ್ತ ಚಾಲಕರ ಪರವಾಗಿ ಅವರಿಗೆ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಶುಭಾಶಯ ಕೊಡ್ತೀನಿ. ಚಾರಿಟೇಬಲ್ ಟ್ರಸ್ಟು ಪ್ರತಿ ವರ್ಷದಂತೆ ಇನ್ನಷ್ಟು ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ಜನಕ್ಕೆ ಕೊಡುವಂಥ ಶಕ್ತಿ ದೇವರು ಅವ್ರಿಗೆ ಕೊಡಲಿ. ಹಾಗಾಗಿ ಅವರ ಜೊತೆ ನಾವೆಲ್ಲ ಇರ್ತೀವಿ ಅಂತೇಳಿ ಈ ಸಂದರ್ಭ ಹೇಳಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟಪಡ್ತಾರೆ. ವಿಶಾಲ ಭಾರತ್ ಒಂದು ಒಳ್ಳೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಇವರು ಕಮ್ಮಿ ಆದ್ರೂ ಬೇರೆ ಲಾಕ್ಡೌನ್ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಆಗಲಿ ಎಲ್ಲ ಬೇರೆ ಎಲ್ಲ ಇದರ ಸಮಾಜ ಸೇವೆ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಇದ್ದಾರೆ. ಏನು ಹೇಳಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟಪಡ್ತೀರಾ? ಅವರು ಸಮಾಜ ಸೇವೆಯಲ್ಲಿ ಭಾಳ ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಬಂದಿದ್ದಾರೆ. ಬಟ್ ಇಲ್ಲಿವರೆಗೂ ಅವರು ಯಾರ ಕೈ ಕಾಣ್ದಂಗೆ ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ರು. ಈಗ ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಒಂದು ರಂಜಾನ್ ಪ್ರಯುಕ್ತ ಅವರು ಏನು ನಮ್ಮ ಇಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಏನು ಬಡವರಿದ್ದಾರೆ ಅವ್ರಿಗೊಂದಷ್ಟು ಆಹಾರ ಕಿಟ್ಗಳನ್ನ ಕೊಡೋಂಥದ್ದು. ಅದೇ ರೀತಿ ಮಹಿಳಾ ಆಟೋ ಚಾಲಕರು ಈ ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಒಂದು 20-25 ಜನಕ್ಕೆ ಮಹಿಳಾ ಆಟೋ ಚಾಲಕಕ್ಕೆ ಸಮವಸ್ತ್ರ ಮತ್ತು ಫುಡ್ ಕಿಟ್ಟನ್ನು ಕೊಡ್ತಕ್ಕಂಥ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಮುಂದಿನ ಹೆಚ್ಚಿನ ಬೆಳವಣಿಗೆ ಆಗಲಿ, ಅವ್ರಿಗೆ ಯಶಸ್ವಿ ಕೀರ್ತಿ ಕೊಡಲಿ ಅಂತ ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಬಯಸ್ತೀನಿ. ನನ್ನ ಹೆಸರು ಮುಷ್ತಾಕ್ ಶೇಖ್ ಅಂತೇಳಿ. ನಾನು ಈ ಟ್ರಸ್ಟ್ನಲ್ಲಿ ಆಗಿದ್ದೀನಿ, ಮೆಂಬರ್ ಆಗಿದ್ದೀನಿ, ಟ್ರಸ್ಟಿ ಆಗಿದ್ದೀನಿ. ನಮ್ಮ ಸಜ್ಜಾದ್ ಸೇಠ್ ಅವರು ಚೇರ್ಮನ್ನು. ಇವಾಗ ಸತತವಾಗಿ 10 ವರ್ಷದಿಂದ ನಾವು ಇದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮನ ಹಮ್ಮಿಕೊಂಡಿದ್ದೀವಿ. ನಮ್ಮ ಸಕ್ಸಸ್ ಆಗ್ತದೆ. ಇವತ್ತು ಎಸ್ಪೆಷಲಿ 220 ಜನನ ಕಿಟ್ ವಿತರಣೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಎಲ್ಲ ಸ್ಕಾಲರ್ಶಿಪ್ ಎಲ್ಲ ಹಲವಾರು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇದೆ. ಇನ್ನು ಫ್ಯೂಚರಲ್ಲಿ ನಮ್ಮದು ಆಟೋ ಡ್ರೈವರ್ದು ನಮ್ಮದು ದೊಡ್ಡ ಸಂಘಗಳು ಇದೆ. ಎಲ್ಲರೂ ಪೀಸ್ ಆಟೋ ಮಂಜೆಲ್ಲ ನಾವು ಎಲ್ಲ ಆಟೋ ಡ್ರೈವರ್ಗೆ ಮನೆ ಕಟ್ಕೊಳ್ಳೋದು ಮತ್ತು ಅವ್ರಿಗೆ ಇನ್ಶೂರೆನ್ಸು ಇದು ಎಲ್ಲ ನಾವು ಟ್ರೈ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಫ್ಯೂಚರಲ್ಲಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ 2-3 ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ಕ್ಯಾಂಪ್ಗಳು ಹಾಕಿಬಿಟ್ಟು ಅವ್ರಿಗೇನ ನೋಂದಣಿ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಸರ್ಕಾರದಿಂದ, ಯಾಕಂದರೆ ನಮ್ಮದು ಇದರದು ವಕ್ಫ್ ಬೋರ್ಡ್ದು 100 ಎಕರು 1000 ಎಕರ್ ಇದೆ. ನಮಗೆ ಉಪಯೋಗ ಆಗಿಲ್ಲ. ನಾವು ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಕಟ್ತೀವಿ, ಆಯಿಲ್ ಖರೀದಿ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಎಲ್ಲ ಆಗ್ತೀವಿ, ನಮಗೇನು ಸರ್ಕಾರ ಸೌಲಭ್ಯ ಕೊಡಲಿಲ್ಲ. ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ಎಲ್ಲ ಸರ್ಕಾರದಿಂದ ಈ ಸರಿ ತಗೊಂಡು ಕೊಡಲೇಬೇಕಂತ ಎಲ್ಲ ಸಂಘಟನೆಯವ್ರು ಸೇರಿ ನಮ್ಮ ಕ್ಯೂರಾಜ್ ಕಂಪನಿ ನೇತೃತ್ವದಲ್ಲಿ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮನ ನಡಿಬೇಕು. ಎಲ್ಲ ಕಡೆ ಕ್ಯಾಂಪ್ ಹಾಕ್ಬಿಟ್ಟು ಎಲ್ಲರಿಗೆ ನೋಂದಣಿ ಮಾಡಿ ಅವ್ರಿಗೆ ವಿತರಣೆ ಮಾಡಲೇಬೇಕು. ಅವ್ರು ಭಾಳ ಜನಕ್ಕೆ ಆಟೋ ಇದೆ ಅಂದರೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಇರೋಕ್ಕೆ ಮನೆ ಇಲ್ಲ, ಎಲ್ಲೆಲ್ಲೋ ವಾಸ ಇದ್ದಾರೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಒಂದು ಮನೆಗಳು ಮಾಡೋಣ ಅಂತೇಳಿ ನಾನು ಸಜ್ಜಾದ್ ಸೇಠ್ ಪೀಸಾಡು ಎಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಮಂಜುನಾಥ್ ಎಲ್ಲ ಸೇರಿ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮನ ಮಾಡೋಣ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಇಷ್ಟೇ. ನಮ್ಮ ಸಜ್ಜಾದ್ ಸೇಠ್ಗೆ ಧೈರ್ಯ ಕೊಡಲಿ, ಆಯಸ್ ಕೊಡಲಿ ಅಂತ ಕೇಳ್ಕೊಳ್ತೀನಿ. ಯಾರು ಜಾತಿ ಒಂದು ಇವತ್ತಿದಿಲ್ಲ, 20-30 ವರ್ಷದಿಂದ ನಾನು, ಮಂಜುನಾಥ್, ಸಜ್ಜಾದ್, ಸಂಪತ್, ಇನ್ನೂ ಹಲವಾರು ಜನ ತೀರೋದ್ರು. ಎಲ್ಲರೂ ನಾವು ಒಗ್ಗಟ್ಟೆ ಜಾಯಿಂಟ್ ಆಕ್ಷನ್ ಕಮಿಟಿ ಥರನೇ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಸರ್ಕಾರದಿಂದ ಅಣ್ಣ ತಮ್ಮಂದ ಥರ ಇದ್ದೀವಿ. ಇನ್ನೊಂದು ಬೆಂಗಳೂರಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಪರ್ಮಿಟ್ ಆಟೋ ರಿಕ್ಷಾದು ಬಂದಿದೆ, ಇದು ನಮ್ಮ ಮೂಲಕ ಬಂದಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳೋಕ್ಕೆ ನಾನು ಇಷ್ಟಪಡ್ತೀನಿ. ಇಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಸರ್ಕಾರ ಯಾವುದನ್ನು ಮಾಡಲ್ಲ, ನಿಗದಿ ಪಡಲ್ಲ. ಏನಿದ್ರೆ ಮೀಟರ್ ದರ ಆಗಲಿ, ಅವ್ರಿಗೆ ಏನಾದರೂ ಆಗಲಿ ಸಹಾಯ ಆಗಲಿ, ನಾವು ಹೋರಾಟ ಮಾಡಿ ಅವ್ರಿಗೆ ಕೊಡಿಸೋದು ನಮ್ಮ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಇಷ್ಟೇ. ಓಕೆ, ಎಲ್ಲ ಜಾತಿ ಅವ್ರು ಸೇರಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ನೀವು ಅಂತೇಳಿ ನಮ್ಮ ಫ್ರೆಂಡ್ಗೆ ನಾನು ಒಂದು ನೋಟ್ ತೋರಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಈ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾ ಮಾಡಿಸಿರೋದು ನೋಟ್ ಇದು. ಇದರಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಎಷ್ಟು ಭಾಷಾ ಇದೆ. ಅಷ್ಟು ಭಾಷಾವು ನಮ್ಮ ಭಾರತ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಹುಟ್ಟಿ ಇರೋದು, ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ಅಣ್ಣ ತಮ್ಮ ಅಂತ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ಇರೋರು. ಇದರಲ್ಲಿ ಯಾವುದು ಮುಸ್ಲಿಮ್ಸು ಹಿಂದೂ ಯಾರಿಲ್ಲ ನೋಡಿ. ಕ್ರಿಶ್ಚಿಯನ್ಸ್ ಇದ್ದಾರೆ, ಹಿಂದೂ ಇದ್ದಾರೆ, ನಮ್ಮ ಗೌಡಾಸ್ ಇದ್ದಾರೆ. ಎಲ್ಲರೂ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು 35-40 ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಇದ್ದಾರೆ. ಡಿಫ್ರೆನ್ಸಸ್ ಪಾಲಿಟಿಷಿಯನ್ಸ್ ಅವ್ರು ಡಿಫ್ರೆನ್ಸಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಅದು ನಮಗೆ ಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ. ನಾವು ಅದನ್ನಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ತಲೆ ಅದನ್ನಲ್ಲಿ ಹಾಕೋದಿಲ್ಲ.